یہاں پہ ٹریجڈی موجود ہے۔ پہلی چیز کہ زبان فنی صنائع سے معمور ہو، یعنی زبان کہ وہ ڈرامے کے اندر جو بولے گئے لفظ ہیں، شاعرانہ انداز میں کیے گئے الفاظ ہیں، مصرع بولا گیا ہے، کوئی نظم پڑھی گئی، غزل پڑھی گئی ہے، تو اس کے اندر اس کا وزن، اس کی موسیقیت یا اس کی گائکی اس حوالے سے معزز طلبہ و طالبات، دوستوں ساتھیوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے لیے میں دعا گو ہوں کہ خدائے قدوس آپ سب کو آپ کی علمی سرگرمی میں اور خاص کر اس افراتفری کے عالم میں کامیابی و کامرانی اور اپنی پناہ اور حفاظت میں بھی رکھیں۔ آپ کے سوالوں کی روشنی میں ہمارا آج کا موضوع تنقید کے میدان وہ ہے ٹریجڈی کے حوالے سے۔ ہم دیکھیں گے کہ جس طرح ارسطو نے، دیگر نقادوں نے اس حوالے سے اپنی رائے انسانی حقیقت اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے، آج اس لفظ کی روشنی میں ہم وہ چیز دیکھیں گے جو آج میرے اور آپ کے زندگی کے مختلف پہلوؤں کی احاطہ اور اس کو روشنی ڈالنے کے حوالہ سے بھی ہے۔ ٹریجڈی تنقید کے میدان میں ایک بڑا ہی اہم اور معتبر موضوع بھی ہے۔ اب اس لفظ کے معنی کو دیکھیں تو ہمارے پاس اس کے لفظی طور پر معنی وہ دردناک، المناک یا المیہ کے طور پر وہ ملتے ہیں، تو لہٰذا یہ چیز ثابت ہوئی ٹریجڈی کا جو تعلق ہے وہ درد، المیہ اور انسان کے تزکیہ نفس سے براہ راست جڑا ہوا ہے، جو انسان کے باطن، انسان کے ذہن کو اس انداز میں صفائی اور ستھرائی کرنے کے معنوں میں ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ڈرامے میں ایک عمدہ موضوع اور اسلوب کے طور پر ابھر کر سامنے آتا ہے، یعنی وہ ڈرامہ جس کا موضوع اور اسلوب بلند ہو اور اس کا انجام المناک ہو، اسے ٹریجڈی کے معنوں میں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جو سامعین ہوتے ہیں اور ناظرین ہوتے ہیں ان کو دیکھنے اور سننے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے جذبات اور احساسات، درد اور المیہ کی صورت میں کیتھارسس یا تزکیہ نفس کا مقام و مرتبہ یا موقع وہ پاتے ہیں۔ تو عموماً ڈرامے کی دو قسمیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک ڈرامہ ٹریجڈی کے معنوں میں اور دوسرا تربیہ کے معنوں میں۔ ٹریجڈی جو درد، الم یا المیہ کے معنوں میں آتا ہے، اور تربیہ جسے کامیڈی کے معنوں میں کہہ سکتے ہیں، جس میں طنز و مزاح، شوخی، جگت بازی وہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو ہمیں ان مختصر معنی کی صورت میں اب یہ چیز پتہ چل گئی کہ ٹریجڈی المیہ کے معنوں میں ہے، جو انسان کے باطن اور تزکیہ نفس کے حوالے سے اپنی مقصد اور مفہوم واضح کرتا ہے۔ تو ہم سادہ لفظوں میں اس کی تعریف دیکھیں تو لکھا جاتا ہے کہ ایسا عمل جس کی نقل یا نمائندگی سنجیدہ توجہ کے لائق ہو، وہ ٹریجڈی کے معنوں میں ہم کہہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی جگہ مکمل اور وسعت رکھتا ہے۔ وسعت کس معنوں میں؟ انسان کے باطن اور اس کے تزکیہ نفس کے لحاظ سے وہ بات کی جا رہی ہے۔ تو لہٰذا ٹریجڈی کیا ایک عمل ہے، وہ نقل ہے جو مختلف کرداروں کے روپ میں سٹیج پر ڈرامے کے انداز یا کردار کے روپ میں بتائی جاتی ہے، کی جاتی ہے، اور دیکھنے والا اس کے عوض اپنا جو درد ہے، وہ المیہ ہے، وہ محسوس کرتا ہے، تو اپنے کیتھارسس کرتا ہے۔ وہ ٹریجڈی ایک المیہ ہمارے سامنے عمدہ مثال کے طور پہ آتا ہے۔ اب اس کی نشانی ہم دیکھتے ہیں کہ نشانی کیا ہے۔ یہ تو معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بات آ گئی۔ اب دوسری بات ہم آتی ہے نشانی، کہ یہ جو ٹریجڈی یہ کیسے، کس روپ میں، کس نشانی کے طور پر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ٹریجڈی موجود ہے۔ پہلی چیز کہ زبان فنی صنائع سے معمور ہو، یعنی زبان کہ وہ ڈرامے کے اندر جو بولے گئے لفظ ہیں، شاعرانہ انداز میں کیے گئے الفاظ ہیں، مصرع بولا گیا ہے، کوئی نظم پڑھی گئی، غزل پڑھی گئی ہے، تو اس کے اندر اس کا وزن، اس کی موسیقیت یا اس کی گائکی اس حوالے سے وہ عمدہ اور دلیل ثابت ہوتی ہے، کیونکہ موسیقی کو عموماً کہتے ہیں کہ یہ ہماری روح کی غذا کے طور پر بھی ہے۔ عموماً جب ہم کوئی گانا سنتے ہیں، کوئی نظم ترنم کے ساتھ کرتے ہیں اور وہ ایک بحر وزن میں ہوتی ہے، تو فوراً وہ کیا کرتی ہے، ہمارے جذبات و احساسات پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو اس کا عمل کا بھی ایک رد عمل ہوتا ہے، وہ رد عمل تزکیہ نفس کے معنوں میں آتا ہے، جو ہمارے درد اور المیہ موجود ہوتے ہیں، پھر ان کا ان کے ساتھ کنیکشن اور رابطہ قائم ہوتا ہے۔ دوسری اس کی نشانی کے بعد خوف اور ترس کے ذریعے تزکیہ نفس بھی کرائے، یعنی وہ مقصد ہے، اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ انسان کے اندر وہ درد اور المیہ کو باہر پھینکنا، اور انسان کے اندر وہ رحم کے جذبات،
कायम करना जो तर्स के इवज़ व रूनुमा होते हैं, तो इंसान फिर अपने आप को ज़हनी तौर पर हल्का महसूस करता है। वो चीज़ दूसरी निशानी के तौर पर मिलती है। फिर तीसरी चीज़ तर्ज़ अदा का फ़न है, यानी यही नुमाइंदगी गौहर हम कह सकते हैं, जो ट्रेजिडी हर शख्स उससे वाकिफ़ हो जाता है। इंसान देखने वाला फ़ौरन समझ जाता है कि इसकी कहानी बिल्कुल मेरे से मिलती जुलती है। वो क्या है, वो उसकी नुमाइंदगी कर रहा होता है। अगर पूरे के पूरे माहौल को वो प्रेजेंट कर रहा है, तो वो पूरे माहौल की वो नुमाइंदगी कर रहा है। उसका जो अंदाज़े बयान, उसका बोलना, उसका जो असलूब है, वो उसके अंदाज से पता चल जाता है कि ये कहानी मेरी ही बयान की जा रही है, ये कहानी इस मुआशरे की बयान की जा रही है। लिहाजा ये चीज़ क्या है जो आएगी, वो निशानी के तौर पर ये ट्रेजिडी के मानो में कह सकते हैं। तो ट्रेजिडी में अमल ही नकल होता है, वो जो किया जा रहा है, क्योंकि नकल जब की जाती है, वो या तो पहले फन पारे से भी उम्दा हो जाती है या पहले से भी मयार से गिर जाती है। अब उस अमल वो जो किया जाए ट्रेजिडी के अमल के नकल के तौर पर, उसमें जो बयान है सबसे पहले वो ख्याल है, दूसरा उसका है किरदार का, तीसरी वो सिफ़ात जो उसने अंदाज़े बयान या असलूब से बयान किया है, और चौथा क्या उसका इज़हार ख़याल है जो उनको बाहम मरबूत करके लेके चलता है। जिस ड्रामे के अंदर ये चीज़ मौजूद हो, वो ट्रेजिडी का अलमिया के मानों में हम कह सकते हैं, और वो उसकी नुमाइंदगी के तौर पर मिलता है। फिर अगली चीज़ वह एक्शन के हवाले से है, यानी अमल की जो नकल है वो प्लाट पर मबनी होती है। प्लाट वो है, यानी वो सारे का सारा अमल जो किया जाए वो प्लाट भी होता है। प्लाट वो एक मुनज़्ज़म तरतीब के साथ होता है, वो सारे वाक़यात को एक तरतीब के साथ लेके चलता है, और देखने वाले पर वो असर अंदाज होता है, और वो फ़ौरन देखने वाला समझ जाता है कि इसका जो ताल्लुक़ है वो मेरी ज़ाती ज़िंदगी, मेरे ज़ाती ख़यालात या एहसासात से होता है। वो जो मुनज़्ज़म लेके चलने वो अमल है, वही नकल की प्लाट के तौर पर मिलती है। यानी अमल हिस्सा लेने वालों की फितरत होता है। वो किरदार वो बाप के रूप का है, वो बेटे के रूप का है, वो जज के रूप का, किसी भी का है, वो क्या है उस फितरत को, उस ख्याल को साबित करने में मददगार रहता है, और फिर राय देने में आती है कि क्या ये ट्रेजिडी है, क्या ये कॉमेडी है, और इसका ताल्लुक़ मेरे साथ है, इस मुआशरे के साथ है, किसके साथ है। ये सारी चीज़ें क्या है हमें उम्दा दलील के तौर पर वो मिलती हैं। अब ये तो थी इसकी निशानियों के तौर पे। अब ट्रेजिडी के कुछ हिस्से भी होते हैं जो सिफ़ात तयन करते हैं। क्या ये वाकई ट्रेजिडी की सिफ़ात में आता है या कि नहीं आता? अगर आता है तो इसका मुकाम कौन सा है, दरमियाने लेवल का है, ऊपर वाले लेवल का, ये निचले लेवल का है, ये सारी चीज़ें कहते हैं। अब उसमें वो पहली चीज़ वो प्लाट है, जिसकी बुनियाद पर ड्रामा लिखा जाता है, जिसकी बुनियाद पर वो ट्रेजिडी अपना असर और रसूख शुरुआत के तौर पे लेके चलती है, वो है प्लाट के तौर पे। दूसरा वो किरदार जिनके ज़रिए वो प्रेजेंट किया जाता है, और तीसरी उनकी ज़ुबानों पे वो किरदार जो अपनाते हैं, वो बोलते हैं और अपना मौक़िफ़ दूसरों तक पहुंचाते हैं, और ताकि को अगले को पता चले यही मौक़िफ़ उनका है, यही मौक़िफ़ इस किरदार का भी है, यानी उनकी ज़ुबानों बयान वो उस हिसाब से मिले। फिर है ख़याल, वो जो देखने वाला अपने ख्याल में ये बात को भांप लेता है या जान लेता है कि ये बात मेरी ही की जा रही है, ये मेरी ही नुमाइंदगी की जा रही है, और फिर वो तमाशा जो किरदारों के रूप में मिलता है, और आखिर पर जो गीत निगारी होती है, जो जज्बात के अलमिया के उबर कर सामने आते हैं, और वाकई ये बात में पता चलती है कि ये मेरी ही तर्जुमानी के तौर पर मिलता है। अब ये तो चीज़ें हमारे पास है कि ट्रेजिडी की ये जो चीज़ें हैं ये सिफ़ात के तौर पे तयन करती हैं कि ट्रेजिडी क्या है, किस मुकाम की जाती है। अब इसके हवाले से मज़ीद हमारे पास इनमें देखें तो दो इनसे ज़राए से ताल्लुक़ रखते हैं, एक अदायगी के ताल्लुक़ से और तीन अदा होने वाली अशिया के ताउन से किया जाता है। तो इस एतबार से ट्रेजिडी अपना मुकाम, अलमिया अपनी दास्तान और अलमिया अपने तासुरात नाज़रीन सामोइन पर निछावर करके उसको साबित करता है कि ये ट्रेजिडी किस अंदाज में है कि जो नकल और नुमाइंदगी संजीदा तवज्जो के लायक है भी या कि नहीं भी, और अपनी वुसअत के मानों में है भी या कि नहीं भी है। अमूमन आज के जो ड्रामे हैं या पिछले हम देखें तो एक ऐसी दास्तानें रकम करते हैं जो कि हर बंदा, हर फर्द देखने वाला यही समझता है कि ये मेरी ही ज़ुबान और मेरी ही बोली, मेरे ही किरदार पर यह मबनी बात है।
یہ تھا ہمارا آج کا مختصر طور پہ موضوع المیہ ٹریجڈی کے معنوں میں. ہم نے آج اس کو سادہ الفاظ میں دیکھا اور سمجھا بھی ہے. آپ کی کوئی رائے ہو، آپ کا کوئی سوال ہو تو ضرور کیجیے گا. آپ سب کا بہت شکریہ.